హాయ్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు మనం క్లాస్ 5 ప్యారలల్ అండ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ చాప్టర్ పార్ట్ 3 లాస్ట్ పార్ట్ పేజ్ నెంబర్ 127 123 నుంచి 126 పేజ్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఫైండ్ ద యాంగిల్ మార్క్డ్ బిలో. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూడండి, 48 డిగ్రీస్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. 48 డిగ్రీస్. దీనికి ఆపోజిట్ యాంగిల్, what is the opposite angle for that? Vertical opposite angle also 48 degrees. You know that vertical opposite angles are equal, and these two are corresponding angles. So answer is 45, 48. Okay, ఇంకోసారి చెప్తా. 48 degrees కి vertically opposite angle ఇది, and A and this angle and this angle are corresponding angles, so both are same, so 48 degrees. Next, similarly here, these two are parallel lines and line is intersecting here. ఇక్కడ 50 degrees vertical, 50 degrees కి vertical opposite angle ఇది 52 degrees, and these two are corresponding angles, so 52. Corresponding angles are equal. Next, these two are parallel lines. Transverse lines is this one. This is a transversal line. This is 81 degrees, and this is vertical opposite angle 81 degrees, because vertical opposite angles are equal, and these two are equal, corresponding angles. So C and this angle is 81 degrees. Next, D కనుక్కోమన్నారు. ఇప్పుడు ఇది D కి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ ఏంటి? దిస్ ఈస్ ద కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ ఫర్ D. Okay, the corresponding angle. So 90 degrees, ఈ యాంగిల్ కి vertically opposite angle is this one. So it's 99 degrees. So these two are corresponding angles. So D angle is 99 degrees. Next, these two are parallel lines. Okay, given. So this is 69 means vertically opposite angle. This one also 69 degrees, and these two are corresponding angles, and they are equal. So E degrees is equal to 69 degrees. Next, these two are parallel lines. 132 degrees. This angle, this is linear pair. This is a linear pair. So linear pair means, if I take x here, this one linear pair, this angle. So 132 plus x is equal to 180 degrees. This is the linear pair. So x is equal to 180 degrees minus 132. That is equal to 48 degrees. This is equal to 48 degrees. Okay, directly. This is 48 degrees, means these two are corresponding angles. Here also 48 degrees. You know that linear pair, once again ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏదైనా ఒక లైన్ నుండి ఏదైనా క్రాస్ అవుతుంటే, if it is A angle, this is B angle, then angle A and B are the linear pairs, and angle A and angle B is equal to 180 degrees. This is the linear pair concept. Next, parallel lines are important. ఇప్పుడు దాని parallel lines, these two are parallel lines. See here, this is a transversal line. Corresponding angles, this one is correspond to this one, this angle is correspond to this, and this is correspond to this one, and this one is correspond to this one. So answer G is correspond to 120, so 122 degrees. Next,
These two are parallel lines. So what is H angle? This is a transversal line. So this is 75 degrees, means vertically opposite angle. This one is 75 degrees, and these two are corresponding angles. H degrees is equal. Both are equal. So H is 75 degrees. Next, these two are parallel lines. These two parallel lines. This one is transversal line. Just I am writing. This is a transversal line. Green. Red is a parallel line. Okay. So here 54 degrees. This vertical opposite angle is 54 degrees. Vertical opposite angle. This vertical opposite angle is 54 degrees. And these two are corresponding angles. See here. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Corresponding angles. Y is equal to 54 degrees. Okay. Next. These three are parallel lines. What is the angle here? They are asking. This is 27 degrees. If I know this angle, this is a triangle. This is a triangle. So some of the angles in a triangle is 180 degrees. If I know this, so if I know this angle, then I can find out this one also. Okay. ఇప్పుడు ఏంది ఇక్కడ 27 degrees అన్నాడు. ఇదేమవుతుంది? These are linear pairs. These two are linear pairs. Okay. These two are linear pairs. So 124 plus, I don't know, x is equal to this one. Let us take this one is x. Is equal to 180 degrees. So x is equal to 180 minus 124. 10 లో 4 పోతే 6, 7 లో 2 పోతే 5. 10 లో 4 పోతే 6, 7 లో 2 పోతే 56. This is 56. So one more, if you take green triangle here, angles are, the sum of the angles in a triangle is 180 degrees. So angle 27 degrees plus, already we find angle x plus angle j is equal to 180 degrees. So 27 plus angle x 56 plus j is for 180 degrees. What is 56 plus 27? How much? 6 is 12, 13, 5, 6, 7, 8. Okay. So angle j is equal to 180 minus 83. 180 minus 83. 10 లో 3 పోతే 7. Next 17 లో 8 పోతే 9. So 97. So this is a 97. Okay. Next. Find the angle represented by A. So first green line తీసుకుందాం. Always green line is parallel line అనుకోండి. These are the parallel lines. These are parallel lines. Blue line మనం transversal lines అనుకోండి. This is our transversal line 1. This is a transversal line 2. ఇప్పుడు సొల్యూషన్ చూద్దాం. సొల్యూషన్ మీద ఓకే. ఇక్కడ 42 ఉంటే here 42, here also 42. One more. You know that మనకు ఒక స్టేట్మెంట్ తెలుసు కదా,
internal angles on same side is 180 degrees. Internal angles on same side is 180 degrees. So angle A plus 42 degrees is equal to 180. Sum of internal angles on the same side of the transversal is 180 degrees. So angle A is equal to 180 minus 42. That is 10 to 2 both 8 to 7 to 4 both 3, 182. Okay. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మనము వాళ్ళు అడిగిన దాని నుంచి బ్యాక్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏ కావాలా ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఏ యాంగిల్ దిస్ ఈజ్ ఏ వర్టికలీ ఆపోజిట్ యాంగిల్ దిస్ ఈజ్ ఏ లీనియర్ యాంగిల్ ఓకే ఇఫ్ ఐ నో దిస్ వన్ ఇది తెలిసినా మనం ఆన్సర్ ఏదో వచ్చేస్తుంది ఇది తెలిసినా కానీ వస్తుంది అనుకో సో ఇక్కడ ఈ ప్యారలల్ లైన్స్ తీసుకుంటే ఇది 62 degrees అన్నారు ఇది ట్రాన్స్ఫర్స్ లైన్ కదా ఈ 2 రెడ్ ప్యారలల్ లైన్స్ కి ఈ గ్రీన్ నేను గీసిన గ్రీన్ వచ్చి ట్రాన్స్ఫర్సల్ లైన్ అవుతుంది ఇది 62 degrees అన్నప్పుడు సో దిస్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ హియర్ ఆల్సో 62 degrees ఓకేనా ఓకే ఇది 62 degrees ఇప్పుడు చూస్తే నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్యారలల్ లైన్స్ ఇక్కడికి 60 degrees వచ్చేసింది బాగానే ఉంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ ప్యారలల్ లైన్స్ తీసుకుందాం దిస్ ప్యారలల్ లైన్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ ట్రాన్స్ఫర్సల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఇది 62 degrees కదా దీని కరస్పాండింగ్ ఏంటి దిస్ ఈస్ ద కరస్పాండింగ్ ఫర్ this angle is correspond to this one here, so this one is 62 degrees. Okay, ఇప్పుడు గ్రీన్ లైన్ కూడా ఇక్కడ 62 degrees నీకు తెలుసు వాట్ ఈస్ these two these are the linear pairs. So linear pairs means angle A plus already 62 we find out that is 180 degrees. So angle A is equal to 180 minus 62. What is that? 10 లో 6 పోతే 8, 7 to 6, 180 minus కదా 180 minus 62, 10 లో 6 పోతే 8, ఇక్కడ 7 అవుతుంది 180. So that is the answer. 118 is the answer for this A angle. Okay, next. ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఈ యాంగిల్ అడిగాడు ఫస్ట్ ఎక్కడ అడిగినాం బట్టి దాని బ్యాక్ కు వెళ్దాం అంటే దాని బ్యాక్ ఇంజనీరింగ్ మామూలుగా ఇది 2 parallel lines, these are the 2 parallel lines, this is a transversal line. Okay, and this angle is A, this corresponding angle is this one total. అంతేనా ఇప్పుడు గివెన్ ఆల్రెడీ ఈ 35 degrees ఇచ్చింది ఇక్కడ కాదు దిస్ ఈస్ ద 35 degrees గివెన్ ఓకే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు దిస్ ఈస్ ద 35 degrees నాట్ హియర్ ఇక 35 degrees. సో ఐ కెన్ సే దట్ ఇది నాకు తెలియదు కదా ఐ డోంట్ నో దిస్ ఈస్ 35, దిస్ వన్ ఈజ్ సమ్ ఎక్స్ ఐ విల్ టేక్. సో ఎక్స్ ప్లస్ 35 ఈజ్ ఈక్వల్ యాంగిల్ ఏ. సో యాంగిల్ ఏ ఏమవుతుంది మనకు యాంగిల్ ఏ ఇక్కడ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు corresponding angle 35 degrees plus angle x. Okay na. So I want to find angle x కావాలి మనకి ఇక్కడ angle x అంటే ఇది angle x ఇది this one, this is angle x. Okay, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ విల్ చేంజ్ ద కలర్ ఆఫ్ రెడ్. ఇప్పుడు ఇది ప్యారలల్ లైన్, ఇది ప్యారలల్ లైన్స్. ఫర్ దిస్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్వర్సల్ లైన్,
ఇంతనా ట్రాన్స్వర్స్ నా ఎక్స్ యాంగిల్ ఇక్కడ ఉంది. ఇది 180 ఇది 110 డిగ్రీస్ అన్నది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది లీనియర్ పేర్ 110 మై 110 ఈ యాంగిల్ కలిపితే 180. సో 90 80 110. సో యాంగిల్ 110 180 మైనస్ 110 0 90 డిగ్రీస్. ఓకే 90 డిగ్రీస్. సో ఇది 90 డిగ్రీస్. సో ఈ యాంగిల్ కానీ మనకు 90 డిగ్రీస్. ఓకే 90 degrees, this angle is 90 degrees, and 180 90 degrees కాదు, 180 minus 70 degrees. This is 70, sorry, 70 degrees. 70 plus 110 is equal to complete 180 కదా, 70 degrees. సో ఇది 70 degrees, మన x 70 degrees. సో 70 plus 35 is equal to 150 degrees, సారీ 105 degrees. సో ఇంకొకసారి మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. మన ఎరేజర్, వేర్ ఈస్ ఎరేజర్? ఓకే, ఐ విల్ క్లీన్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ద ఎరేజర్. ఓకే, కూర్చోద్దాం. ఫస్ట్ ఏ కావాలా? ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ ఏంటంటే ఈ 35 డిగ్రీస్ కాదు, ఇది 35 డిగ్రీస్. ఐ డోంట్ నో దిస్ వన్. ఈ యాంగిల్ అంతా నాకు తెలియదు, దీన్ని ఎక్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు 2 యాంగిల్స్ తీసుకో. ఇప్పుడు ఈ 2 ప్యారలల్ లైన్స్ తీసుకో, అండ్ దిస్ ఈస్ అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ ట్రాన్స్వర్స్ లైన్. ఫస్ట్ ఇది దీని ద్వారా యాంగిల్ ఏకి రిలేషన్ చూద్దాం. అండ్ ఇది చేస్తే ఈ ఈ యాంగిల్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. ఈ బ్లూ ఉండదు చూసినారా, బ్లూ ట్రాన్స్వర్స్ లైన్ అండ్ 2 ప్యారలల్ లైన్స్ కి దీస్ 2 ఆర్ ట్రాన్స్వర్స్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. సో ఐ కెన్ సే యాంగిల్ ఏ is equal to 35 degrees plus angle x. Okay, that is completed. Next parallel lines. Next parallel line with some green color will take. This is one line, this is another line, this is the parallel. I can extend. ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ 110 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి? ఇంకో ఇది కంప్లీట్లీ 180 డిగ్రీస్. ఇక్కడ ఎంత ఉంటే 180 డిగ్రీస్ అవుతుంది. ఇవి రెండు లీనియర్ పేర్స్. సో ఇంకా 80 90 180 కదా, 70 డిగ్రీస్. 70 ప్లస్ 110 ఎంత? 180. దీస్ 2 ఆర్ లీనియర్ పేర్స్. ఇది 70 డిగ్రీస్ అయినప్పుడు దీనికి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ ఇది 70 డిగ్రీస్. ఎక్స్ అండ్ 70 ఆర్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. సో అప్పుడు ఎక్స్ ఏమవుతుంది? 70 డిగ్రీస్. సో 35 డిగ్రీస్ ప్లస్ 70 that is equal to 105 degrees. Okay, next question చూద్దాం. ఇక్కడ యాంగిల్ ఏ అడిగినాడు, 90. This is the parallel lines, parallel one. This is the parallel line. The transverse line ఇది, దీని transverse line is this one. ఓకే, ఇది parallel line. ఫస్ట్ అది కనుక్కోవాలి మనం, parallel lines transverse line, దెన్ మనం అప్లై చేయొచ్చు. మన ఏవైతే స్టేట్మెంట్స్ మన థియరీస్ అప్లై చేయొచ్చు. ఇప్పుడు
ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. ఇది యాంగిల్ ఏ, దిస్ యాంగిల్ ఏ, ఇది వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్. ఓకే, ఇక్కడ ఇది 90 degrees. దిస్ ఇస్ 90 degrees. దిస్ సింబల్ ఫర్ 90 degrees. ఓకే, యా. ఇక్కడ మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చారు. వన్ మోర్ లైన్ ఉంది ఇక్కడ, ట్రాన్స్వర్స్ లైన్. దీస్ టూ గ్రీన్ లైన్స్ కి ఇది, దిస్ ఈస్ అ ట్రాన్స్వర్స్ లైన్స్. ఇప్పుడు ఇవి గమనించండి అండి, రెడ్ లో వేస్తాను. ఒకసారి ఇది క్లీన్ చేసి లెట్ us take transverse line. This is this line and this line. This is a transverse line. Okay na? ఈ గ్రీన్ లైన్, టూ ప్యారలల్ లైన్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఇది 67 degrees అయినప్పుడు ఇదేమవుతుంది? 67 కదా. దీస్ టూ ఆర్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. 1 2 3 4, 1 2 3 4. సో దే ఆర్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. దిస్ ఈస్ 67 degrees. ఇప్పుడు మన ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు నేను, this is one side of the triangle, this is one more side, this is one more side. What is this symbol indicates? It 90 degrees anamata. So inside a triangle, angles of a triangle are 180. Angle A 90 degrees plus angle 67 degrees is equal to 180. Then this blue triangle, blue triangle. So angle A is equal to 180 degrees minus 90 minus 67. ఇవి రెండు ఏమవుతుంది? 90, ఇక్కడ 90 అవుతుందా? 90 మైనస్ 67 కావాలి మనకు. 67 10లో 3, 8లో 6 పోతే 2, 23 degrees. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, మనం ఫస్ట్ ప్యారలల్ లైన్స్ ఆల్వేస్, ఇది 90 degrees. ప్యారలల్ లైన్స్ ముందు మనం కలర్తో ఇట్లా చేస్తేనే ఈజీగా ఉంటుంది. ప్యారలల్ లైన్స్, దాని ట్రాన్స్వర్స్ లైన్స్. దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ లైన్. ఓకే, ఇవి ఎక్స్ వాల్యూ అన్నాడు. మన రైట్తో ఆన్సర్ రాస్తాం. ఇప్పుడు బాగా గమనిస్తే these two are vertically opposite angles. ఇంతేనా? ఈ యాంగిల్ ఏముంటే ఈ యాంగిల్ సేమ్ అన్నమాట, వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్. యూ కెన్ సే దిస్ ఆల్సో x degrees. ఇఫ్ యూ గో, ఇది ట్రాన్స్వర్స్ అలా, ఈ లైన్, ఈ గ్రీన్ లైన్, ఈ టూ బ్లూ లైన్స్ ప్యారలల్ లైన్స్ కి వన్ ట్రాన్స్వర్స్ లైన్. దీస్ టూ ఆర్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. అదర్ కలర్, వి టేక్ రెడ్ కలర్. సో ఇది 90 degrees అయినప్పుడు ఇది కంప్లీట్గా 90 degrees అవుతుంది. సో ఏమవుతుంది? 90 degrees కదా. అక్కడ 65 degrees ప్లస్ x is equal to 90 degrees. X is equal to 90 minus 65 degrees. That is equal to 10 over 5, 8 లో 6 పోతే 25 degrees. ఓకే, ఇప్పుడు యాంగిల్ వై చూద్దాం. యా, ఇది లీనియర్ పేర్ వాడదాం. లీనియర్ పేర్, యూ నో దట్ లీనియర్ పేర్. ఇది y and let us take this one z. Z and y are linear pairs. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ లీనియర్ పేర్ అంటే చూస్తే యాంగిల్ z ప్లస్ యాంగిల్ y యాడ్స్ అప్ టు 180 degrees. అదే లీనియర్ పేర్ అంటే. సో నాకు యాంగిల్ y కావాలి. యాంగిల్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees మైనస్ యాంగిల్ z.
రివర్స్ యాంగిల్ జెడ్ కావాలి. యాంగిల్ జెడ్ కావాలంటే ఇప్పుడు ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది, వేరే కలర్ ఉంటే బాగుంటుంది, బ్లాక్ కలర్. దిస్ వన్, దిస్ వన్, దిస్ వన్. You know this one is 90 degrees. The 90 degrees. This is 90, this is 90, this is 90, this is 91. ఇది 65 ఇంక జెడ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఈ ట్రయాంగిల్కి 65 degrees plus 90 degrees plus z is equal to 180. So z is equal to 90 plus 65 కదా, 90 plus 10 155, 180 minus 90 minus 65, that is equal to 90 minus 65. 90 నుంచి 65 తీస్తే 10లో 5 పోతే 5, 8లో 6 25, 25 degrees. So z is 25. 180 minus 25, that is equal to 180 minus 25 అంటే 10లో 5 పోతే 5, 7లో 2 పోతే 5, 5. So 155 angle. Okay, next question. ఇది చూడండి, 2 parallel lines. These are the 2 parallel lines. Okay, these are the 2 parallel lines. ఇక్కడ చూస్తే గ్రీన్ కలర్ లో 2 ట్రాన్స్వర్స్ లైన్ ఉంది. అదే ట్రాన్స్వర్స్ 1. ఫస్ట్ దీన్ని అనలైజ్ చేస్తే ఇది 78 degrees ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఈ కంప్లీట్ యాంగిల్ 78 degrees. ఓకేనా, కంప్లీట్. నెక్స్ట్ ఇంకొక ట్రాన్స్వర్స్ లైన్ ఉంది, రెడ్ లో గీస్తున్నాను. దీస్ టూ, ఇది ఈ యాంగిల్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. సో దిస్ ఇస్ 53 degrees. సో ఇక్కడ అనలైజ్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 73 degrees, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 53 degrees. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇవి రెండు డిఫరెన్సే కదా, అంటే 78 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు 53 degrees ప్లస్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ ఏమవుతుంది? 78 మైనస్ 53. సో 8లో 3 పోతే 5, 25 degrees. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఎక్స్. ఇక్కడ చూసినారా 2 ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉన్నాయి, సింగిల్ పేర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడిగింది ఏబిసి ఇచ్చినారు. జిఈహెచ్, జిఈహెచ్ ఈ యాంగిల్ ఎక్స్, ఎక్స్. నెక్స్ట్ యాంగిల్ హెచ్ఈఎఫ్, హెచ్ఈ, let us take this one is y, f e d z. These 3 angles నాకు x y z ని కనుక్కోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం మన ప్యారలల్ లైన్స్ కి. దీస్ ఆర్ ద మై ప్యారలల్ లైన్స్. 1, this is one more parallel line. 2 ట్రాన్స్వర్స్ లైన్ బ్లూ కలర్ లో తీద్దాం. బ్లూ కలర్ లో ఆన్సర్ రాద్దాం రండి. ఎంత ట్రాన్స్వర్స్? దిస్ ఈస్ వన్ ట్రాన్స్వర్స్ లైన్. దీన్ని బట్టి ఇక్కడ 45 degrees అయినప్పుడు ఇది 45 degrees అవుతుంది. ఓకేనా, ఇది 45 అయినప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ 45, దిస్ ఈజ్ వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్, సో ఎక్స్ ఈజ్ ఆల్సో 45. ఓకేనా, సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 degrees వచ్చేసింది. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను అక్కడ రబ్ చేసేస్తాను కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా.
ఇప్పుడు ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ లైన్ అయిపోయింది, సెకండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ లైన్ ఇలా ఉంది. సెకండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ లైన్ ఇది 78 degrees ఉన్నప్పుడు దాని కరస్పాండింగ్ ఏమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ 78 and this is 78. అంతేనా? This is 78. Corresponding angle. These two are corresponding angles. So vertically opposite angle. This is vertical opposite angle. Kada? That is Z. This is ఇది ఏంది? ఇది X అనుకున్నాము, ఇది Y అనుకున్నాము, ఇది Z అనుకున్నాము. సో ఇది 78. సో Z is equal to 78 degrees వచ్చేసింది. ఆల్రెడీ X we find out 45 degrees. ఇంకా సింపుల్. These three angles, ఇవన్నీ లీనియర్ పేరేనా ఇదంతా? this angle is called 180 degrees. So angle X plus angle Y plus angle Z is equal to 180 degrees. Linear pairs. Straight line ki this is 180 degrees. So angle X 45 degrees. Angle Y question mark. We have to find out. Angle Z is 78. That is called 180. That is called to angle Y ఏమవుతుంది? 180 degrees minus 45 minus 78. That is equal to, చూద్దాం, 78 plus 45, 8, 9, 10, 13, 8, 4, 12. So 180 minus 123. 10 లో 3 పోతే 7. 7 లో 2 పోతే 5. 57 degrees. That is the point. So all the angles we find out X, Y, Z. This is X, this is Y, and this is Z. Okay. Next question. ఇక్కడ these three are parallel lines. Given CD is parallel to EF. అది ఓకేలే. EA is perpendicular to AB. EA ఎక్కడ ఉంది? EA is perpendicular to AB అన్నాడు, అంతేనా? ఇదేనా ఇచ్చింది given. EA is perpendicular to AB. So this 90 degrees ఫస్ట్. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ బట్టి మనం దాన్ని ఇంటర్ఫరెన్స్ అంటే దాన్ని బట్టి నువ్వు క్లూ ఇస్తారన్నమాట వాళ్ళు. ఆ క్లూని మీరు ఆ స్టేట్మెంట్ బట్టి ఒక క్లూ ఇచ్చినట్లు అనమాట. ఇది 90 degrees. బిఈఎఫ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇది గివెన్ బిఈఎఫ్ ఇస్ 55 degrees ఆల్రెడీ. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్, వై అన్నారు. యాక్చువల్లీ దీన్ని డైరెక్ట్గానే చేసేయచ్చు. నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్, అవసరమే లేదు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు బాగా గమనించండి. దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్ అండ్ this one is transverse line. Interior angles on same side sum up to 180 degrees. అంతేనా? This is intersection. Same side ఉండే interior angles. So angle 55 plus angle Y is equal to 180 degrees. So angle Y ఏమవుతుంది? 180 minus 55 degrees. So 180 minus 55. 10 లో 5 పోతే 5, 7 లో 5 పోతే 2, 121 degrees. 125 degrees. వెరీ గుడ్. ఇది 125. ఇది 125 వచ్చినప్పుడు ఇదే కదా సేమ్ ట్రాన్స్వర్స్ లైన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. సో దీస్ టూ ఆర్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. సో యాంగిల్ ఎక్స్ ఆల్సో 125. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద మెజర్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ఎన్ఓపి? ఇది ఏ వాల్యూ. సో ఇక్కడ ఒక హింట్ ఇచ్చినాడు. డ్రా ద ప్యారలల్స్
కి ప్యారలల్ గా లైన్స్ గీయమన్నాడు. లెటెస్ట్ నేను ఇక్కడ గీస్తున్నాను చూడండి. ఇది అనుకోండి. ఓకే, ఇదేంటి ప్యారలల్ టు ఎల్ఎం, ఇక్కడ దీనికి ప్యారలల్ టు క్యూపీ. ఇక ట్రాన్స్వర్సల్ ఏమవుతుంది, ఇది ట్రాన్స్వర్సల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు. ప్యారలల్ లైన్స్ ఇది ఒకటి, ఇది ఏమి కనిపెట్టాలి సార్, ప్యారలల్ లైన్ మన ట్రాన్స్వర్స్ లైన్, దిస్ ఇస్ మై ట్రాన్స్ఫర్. ఇది ఇంపార్టెంట్. మన ఫార్ములాస్ అప్లై చేసింది ఎక్కడ ప్యారలల్ లైన్స్ ఉన్నాయి, ఏది ట్రాన్స్వర్స్ లైన్, దానికి మనం అప్లై చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు చూడు, ఈ సెట్ చేసుకుందాం. దిస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్, దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్వర్స్ లైన్. దిస్ వన్ ఇస్ కరస్పాండ్ టు ఇదా 1 2 3 4 1 2 3 4 కదా, దిస్ ఇస్ 40 degrees. ఓకే, ఇది 40 degrees. సో ఇది 40 degrees అయినప్పుడు వాట్ అబౌట్ దిస్ వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్, దిస్ ఆల్సో 45 degrees, 40 degrees. మరి వాట్ ఈస్ దిస్ యాంగిల్, 96 minus 40, ఓకే, ఇది 56. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బాగా గమనించండి, ఇవి టూ ప్యారలల్ లైన్స్, ఇది 56 కదా, ఇది 56 degrees. Next, I am taking this one and this one as parallel lines, this one is a transversal line. ఇది 56 degrees అన్నప్పుడు బాగా గమనించండి, ఇది దిస్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్వర్స్ లైన్, దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్. ఏది నేను ప్యారలల్ లైన్స్, ఏ ట్రాన్స్వర్స్ లైన్ ఉన్నప్పుడు అది మాత్రం మీ దృష్టి పోవాలి. ఓకే, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వన్, దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్, అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్వర్స్ లైన్. ఇప్పుడు ఇది దీనికి కరస్పాండింగ్ ఏమవుతుంది, ఇదేనా 56 degrees అంటే అప్పుడు ఇదేమవుతుంది 55 degrees. దిస్ ఈస్ వర్టికల్ ఆపోజిట్, దిస్ ఈస్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ టు దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ రెడ్ లైన్ మార్క్స్ కంప్లీట్ లాస్ట్. ఇప్పుడు ఇది దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్వర్స్ లైన్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ నౌ. ఇప్పుడు చెప్పండి, దీని కరస్పాండింగ్ ఏమవుతుంది అప్పుడు చూడండి, బాగా గమనించండి. దిస్ ఈస్ మై ట్రాన్స్వర్స్ లైన్, దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్. 52 degrees, ఇది 52 degrees. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది, దీని ఇది వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్ 52. సో ఇవి రెండు యాడ్ అప్ టు, దీస్ టూ యాడ్ అప్ టు 50. అదే మన యాంగిల్ ఏ, యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 56 plus 52, 108. ఓకే, దాన్ని ఒకసారి మీకు అర్థం కావాలంటే మళ్ళీ వీడియోని కొద్ది బ్యాక్ తీసుకొని ఒకసారి చూస్తే అర్థమైపోతుంది. నెక్స్ట్ ప్యారలల్ ఇల్యూషన్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే దేర్ డు నాట్ సీమ్ టు బి ఎనీ ప్యారలల్. ఇవి చూడు, యాక్చువల్ ప్యారలల్ లైన్స్ అవి. చూడండి, ఇక్కడ నేను లైన్ గీస్తే మీకు తెలుస్తుంది. చూడండి, ప్యారలల్ లైన్స్. అది ఎలా చెప్తాం, ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఉంది మెజర్ చేస్తే. కానీ మీరు దూరంగా చూస్తే అది ప్యారలల్ లైన్స్ లా అనిపించవు అనమాట. ఎందుకు అనిపించవు అనేది క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఇవ్వగానే అంతే, చూడు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే వాట్ కాసెస్ దీస్ ఇల్యూషన్స్, దీస్ ఆర్ ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్స్ అంటారు. దే ట్రిక్ యువర్ బ్రెయిన్ ఇంటూ సీయింగ్ ద లైన్స్ as bent, slanted and non-parallel, even though many of them are actually perfectly straight and parallel. Why do these illusions happen? ఎందుకు జరుగుతాయి ఇది? యువర్ ఐస్ క్యాప్చర్ ఇమేజెస్ కరెక్ట్లీ. మన ఐస్ కరెక్ట్గా ఇమేజ్ క్యాప్చర్ చేస్తే, బట్ బ్రెయిన్ ఇంటర్ప్రిట్స్ ఇట్ ఇన్కరెక్ట్లీ. బ్రెయిన్ వల్ల ఇవన్నీ. బ్రెయిన్ యూజెస్ క్లూస్ ఫర్
ఈ ప్యాటర్న్స్ని దానికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తారు, సరౌండింగ్ షేప్స్కి ప్రయారిటీ ఇస్తుంది. సో దానివల్ల ఇమేజ్ ఏం కరెక్ట్గా ఉంది ఐస్కి, బట్ బ్రెయిన్ డిఫరెంట్గా రాంగ్లీ ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తుంది. సమ్టైమ్ తీసుకులో దీన్ని విజువల్ ఇల్యూషన్ అంటారు. చూడండి, మీరు గమనించండి, చూస్తే ఇవి రెండు ఇక్కడ దగ్గర ఉన్నట్లు, ఇక్కడ ఏదో దూరం ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది, బట్ దే ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇక్కడ కానీ అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఇది సమ్మరీ. ఫైనల్గా మన ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయినాయి. సమ్మరీ ఇంతకుముందు వెన్ టూ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్, ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. వెన్ టూ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ they form 4 angles. 1 2 3 4. The vertically opposite angles are equal. E angle equal. These two angles are equal. That is first one. When two lines intersect and angles formed are 180 degrees. Angles formed are 90 degrees ante, then they are perpendicular lines. చూడు, ఇది 90 అయింది అనుకోండి, అన్ని 90 అవుతుంది. ఇది 90, ఇది 90. అది నెక్స్ట్ వెళ్దాం. When two lines never intersect on a plane, they are parallel lines. అంతే కదండి. ఈ టూ లైన్స్ ఉండి ప్యారలల్గా ఉంటే అసలు ఎప్పుడు కానీ ఇంటర్సెక్ట్ కావు. కొద్దిగా మీకు క్రాస్ అయినా కానీ ఎప్పుడూ ఇన్ఫినిట్ లైన్ దగ్గర క్రాస్ అవుతుంది. బట్ అవి రెండు ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఎక్కడ కానీ మీకు క్రాస్ కావు. నెక్స్ట్, వెన్ ఏ లైన్ టీ ఇంటర్సెక్ట్ అనదర్ పేర్ ఆఫ్ లైన్స్. అదే ట్రాన్స్వర్స్ అంటే ఏంటి, బ్లూ లైన్లో చూద్దాం, బాగుంటుంది. టూ లైన్స్ ప్యారలల్ లైన్స్ వెళ్తున్నాయి, లేకపోతే ఎన్ని లైన్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక లైన్ రెండు దాన్ని క్రాస్ చేసుకునే దాన్ని ట్రాన్స్వర్స్ లైన్ అంటారు. ఓకే, ఇట్ ఫార్మ్స్ టూ సెట్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. చూడు, 1 2 3 4 5 6 7 8, టూ సెట్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. ఈచ్ ఆఫ్ ద 4 యాంగిల్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెట్ ఈస్ కరస్పాండ్. సో ఇదే ఇంతవరకు ఇన్ని రోజులు మనం ప్రాబ్లం చేసింది అదే. చూడండి, దిస్ ఈస్ కరస్పాండ్ టు దిస్ వన్, దిస్ వన్ ఈస్ కరస్పాండ్ టు దిస్ వన్, దిస్ వన్ ఈస్ కరస్పాండ్ టు దిస్ వన్, దిస్ వన్ ఈస్ కరస్పాండ్. ఇక్కడ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, ఈ చూడండి, ఈ కోఆర్డినేట్ ఇది మనకు ఆరిజిన్ అయితే ఇది టాప్ అనుకోండి, దిస్ ఇస్ టాప్, ఇది టాప్, ఇది బాటమ్ అనుకోండి, బాటమ్ సెట్, టాప్ సెట్, లెఫ్ట్ టు రైట్. దీనికి చూడండి, దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు, టాప్ రైట్, దట్ ఈస్ కరస్పాండ్ టు బాటమ్ రైట్. టాప్ బాటమ్ ఒకటి రెండు, టాప్ బాటమ్, సారీ, ఇది టాప్ బాటమ్ అనుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఇది టాప్ రైట్ కరస్పాండ్ టు టాప్ రైట్. ఇది చూసుకోండి, బాటమ్ లెఫ్ట్, బాటమ్ లెఫ్ట్, దీస్ ఆర్ కరస్పాండింగ్. అలా కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు అంటే ఈ సెట్స్, ఫస్ట్ ఈ సెట్స్ ఇంకోసారి చెప్తాను చూడండి. దీస్ టూ లైన్స్ అనుకోండి, ప్యారలల్ లైన్స్. ఈ లైన్, ఈ సెట్ ఉంది కదా, దిస్ ఈస్ కరస్పాండ్స్ టు దిస్ వన్, ఈస్ కరస్పాండ్ టు దిస్ వన్, this one is corresponds to this one, 1 2 3, this one is correspond to this one, and this one is correspond to. Okay, next adi next one. Right, when a transverse intersect a pair of parallel lines intersect cheste, these two are parallel lines, the corresponding angles are equal. Adi corresponding angles are E angle is equal to E angle, E angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle, and this one is equal to this angle. Okay na, adi. And when a transverse intersect a pair of lines, the corresponding angles are equal and the pair of lines is parallel. Two lines ki ikkada angle is 60 degrees undi, ఇది 60 degrees undi అనుకోండి, they are parallel lines. అది second equation, second statement ki. When a transverse line intersect a pair of lines, alternate angles are equal. ఇప్పుడు చూడండి, alternate angles, ఈ angle equal to ఈ angle, ఈ angle, ఈ angle, alternate angles are equal. ఓకే, ఇంత ఉంది కానీ చేయొచ్చు. నేను ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఈజీగా ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా చెప్పొచ్చు. ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్, నెక్స్ట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్ ఫౌండ్ బై ట్రాన్స్వర్స్ 180 degrees. ఇప్పుడు టూ లైన్స్ ఉన్నాయి, సేమ్
సో దీస్ ఈ ప్యారలల్ ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి. దీస్ ఆర్ ప్యారలల్ అది ఇంపార్టెంట్. ప్యారలల్కి మాత్రమే. ఇక్కడ ఏ ఉండింది అనుకో, ఈ బి అనుకో, ఈ సేమ్ సైడ్ ఉండే యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది సి అనుకోండి, ఇది డి అనుకోండి. సో యాంగిల్ సి ప్లస్ యాంగిల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్. అదే చెప్పడం అనమాట. ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్, దీస్ ఆర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ on the same side formed by transversal intersecting a pair of parallel lines adds up to 180 degrees. సో మీకు ఈ సమ్మరీ ద్వారా ఇంకోసారి బ్రష్ అప్ అయింది. ఇప్పుడు ఫస్ట్లో మీరు చూస్తే నేను ఇది డైరెక్ట్గా చేసేయచ్చు. దీస్ టూ ఆర్ మనము కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాం. ఇక్కడ 45 డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు దీనికి ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్ ఇది. సో దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్ కరస్పాండింగ్. బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్. ఇక్కడ చూస్తే సి అండ్ దిస్ యాంగిల్, దీస్ ఆర్ ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. అసలు సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే అండి, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్స్లో కామెంట్స్లో అడగండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ లిసనింగ్ అండ్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్. మీకు ఇంకా ఏమైనా వీడియోస్ కావాలంటే మీరు కామెంట్స్లో చెప్పండి, ఇక్కడ కావాలని చెప్పండి. ఓకే, అప్పుడు నేను చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.